بھیا بیٹھ جاؤ، محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اب بیٹھ جائیں گے محبت کے ساتھ. یہ کرسی جو خالی ہے اس کو دور کر دیجیے. پیچھے والے لوگ جو ہے وہ آگے آ جائیں، وہ پیچھے والے لوگ بیٹھ جائیں گے. جو لوگ جن کے آگے کرسی خالی ہے وہ آگے ہو جائے گا. جن کے آگے کرسی خالی ہے وہ آگے ہو جائے. ہم لوگ آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو کرسی خالی ہے. عجیب بات ہے یار، آپ لوگ سمجھتے نہیں. سنو لیکن ایسے لگانا یہ جو ہے مطلب کہ منہ کی طرف ہے آواز کیا لگانے لگا. علماء کرام، مفتیان شرع، شورائے اسلام، حفاظ کرام، بالخصوص برادر عزیز علامہ مولانا مفتی ثاقب ادیب مصباحی صاحب قاضی شہر کانپور، رئیس القلم حضرت علامہ شریفی صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت جناب کلیم دانش صاحب قبلہ، اور دیگر حاضرین و
حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم. صدق اللہ مولانا العظیم. آئیے مل کر بابا سے بلند کہ میرے نبی اپنے کانے لالے کرامت سے سنیں. دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ قدر کے واسطے یا حق یا صفی سارن مینا سعد صفی المدد المدد یا صفی عبد الصمد. بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. حضرات گرامی، لائق صد مبارکباد ہیں انجمن عاشقان رسول کمیٹی دلیل پوروا کانپور کہ جن کی انتھک محنتوں کے بعد ذکر شہدائے کربلا منایا جا رہا ہے اور یہاں آفتاب و مہتاب کی طرح علماء کرام چمک رہے ہیں. حضرات گرامی، شاید کہ کل یا ہو سکتا ہے پرسوں محرم کا وہ چاند نکلے گا کہ جس ماہ محرم میں رسول دو عالم کے پورے خطبے نے جام شہادت کو نوش کر آج ہم اور آپ جیسے مسلمانوں کو زندہ رکھا. نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ سنسار میں اگر حسین شہید کربلا کے میدان میں نہ جاتے تو آج کیا ماحول ہوتا. حسین نام ہے باطل کے مقابل حق کے اعلان کا. محرم جب جب آتا ہے نام حسین کے اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ حسین نام ہے باطل کے مقابل حق کے اعلان کا. حسین نام ہے خوف کے مقابل بے خوف سچ کا. حسین نام ہے غلامی کے مقابل آزادی کی للکار کا. حسین نام ہے منافقت کے مقابل صاف گوئی کا. حسین نام ہے ظلمت کے مقابل روشنی کا. اور حسین نام ہے انصافی کے مقابل عدل کے قیام کا. عزیزان محترم، صرف ذات حسین کو ہی اپنی زندگی کو تو عزیزان گرامی کر چکے ہیں اور بن چکے ہیں. حسین کے اور
سکتے تھے، اگر انصاف قائم ہوگا اصلی حسینی پننے پر. لیکن کہ آپ نے اگر حسین حسین کر لیا یا کے تعلق سے آپ نے شروع کر دی تو آپ کے اوپر سب سے پہلے ایک فتویٰ لگایا جاتا ہے. اس فتوے کا نام ہے، یہ تفضیلی ہے، یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہو چکا ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہے. ہم سے بڑا حسینی کون ہے؟ ہم سے بڑا حسینی کون ہے؟ اگر حسینیت دیکھنی ہو آپ کو تو آ کر مسلک اعلی حضرت میں دیکھیے. جاتا ہے بات کرنے کی چیز یہ ہے عزیزان گرامی، حسینیت اگر سچائی کے ساتھ دیکھنا ہو تو مسلک اعلی حضرت میں دیکھیے. عزیزان گرامی، قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ تمامی حضرات کے سامنے میں نے نقل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ کہو. وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں. اور کرنے کی چیز یہ ہے کہ آج جو کچھ سو کالڈ افراد بالخصوص اس کانپور اور کانپور کے آس پاس بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو ٹہلتے ہوئے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے. مسلک اعلی حضرت والے یا بریلی کو اپنا مرکز ماننے والے ذکر اہل بیت سے بہت چڑھتے ہیں. ان کے سامنے صحابہ 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 کا ذکر کیا جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جہاں ذکر اہل بیت کیا جائے وہاں بڑا ان لوگوں کا چہرہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، ان نابالغ فکر کے افراد کو یہ بتاؤ کہ جب ہم صحابہ 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 کرتے ہیں تو وہاں پر آٹومیٹکلی حضرت علی مرتضیٰ کی ذات ہو یا حسن مجتبیٰ کی ذات ہو یا حسین شہید کربلا کی ذات ہو یا مخدومہ کائنات کی ذات ہو، وہاں پر آ ہی جاتی ہے، کیونکہ یہ اہل بیت ہونے سے پہلے صحابی رسول ہے. کہ جب ہم کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو بذات خود اس میں علی مرتضیٰ شامل ہو رہے ہیں، حسن مجتبیٰ شامل ہو رہے ہیں، حسین شہید کربلا شامل ہو رہے ہیں. لیکن لوگوں کو کچھ حیضہ ہو کر رکھا ہوا ہے کہ ان کو لا محالہ کسی بھی اعتبار سے
मसलक आला हजरत पर गुफ्तगू करनी है, इनकी तलखीस करनी है, इनके ताल्लुक से गुफ्तगू करनी है। उनका खाना रात का हजम नहीं होता जब तक 4 बातें इस मसलक के ताल्लुक से ना कह दें। हुजूर आला हजरत ने फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अजीजान गिरामी, इसी को समझ लेना चाहिए कि हुजूर आला हजरत ने, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत ने किन आयात को मद्दे नजर रखते हुए उस शेर को लिखा होगा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। करबला का मैदान है, शहादत सारी हो चुकी है। अब शाम के लिए यजीदी काफिला रवाना है। है कि कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। चीज ये है अजीजान गिरामी के नौ कुरान की तिलावत करना ये आम बात नहीं है, क्योंकि गुफ्तगू करना उसका जो साइंटिफिक रीजन होता है जिससे हम गुफ्तगू करते हैं, उसके लिए 4-5 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले इन फेफड़ों लंग्स की जरूरत होती है जिससे हम हवा भरते हैं, जिससे हम हवा भरते हैं। और जब ये हवा ट्रांसफर होती है गले पर आती है, और गले के वोकल कोर्स जब हमारे थ्रोट पर टकराते हैं वहां से आवाज निकलती है, और जब जबान से हमारी जबान से अल्फाज अदा होते हैं। लेकिन हुसैन शहीद करबला में दुनिया में जितना परमाणु हो चुका है, जिसम का लहू जिसम की हड्डियां रेशा रेशा हो चुकी है, रेशा रेशा हो चुका है अजीजान गिरामी। लेकिन फिर भी शहीद करबला मैदान से रहे हैं। अब यहां पर हुजूर आला हजरत कोई और लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते थे जो इस बात पर फिट हो सके, कोई और लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते थे जो इस बात पर फिट हो सके, लेकिन लफ्ज इस्तेमाल किया। इसका असर समझिए, भी ना आने वाला है।
عزیزان گرامی، ابھی میرے بھائی نے نعرہ لگایا علی المرتضیٰ کے نام پر. علی کا نام کبھی خاموشی کے ساتھ، خاموش مزاجی کے ساتھ مت لیا کرو. علی کا نام رسول کی سنت ہے. میرے ساتھ ذرا ایک نعرہ لگاؤ. ہم یہ ہے، ہم یہ سننا ہے. کرنے لگے سید صحابہ. اب ذکر شہداء کربلا ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر ان کو صحابہ شہیدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، یہ تو سب سے بڑا ہمارا فرض ہے، سیدہ کا فرض ہے کہ ناموس صحابہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے رکھتے ہیں. ناموس ابو بکر کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے رکھتے ہیں. ہم میں ان میں فرق یہی ہے کہ وہ ابو بکر کو تنقید کے ساتھ بولتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بعد از انبیاء افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارا یہ ایمان، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. حسین شہید کربلا، باطل کے خلاف حق کی آواز کو بلند کرنا حسینیت ہے. باطل کے خلاف جہاں جہاں آوازیں بلند کر رہے ہو میرے دوستوں، سچے حسینی ہو. دیکھو باطل افکار کو دیکھو تو وہی اپنا سر بنام حسین، برائے نام حسین. عزیزان گرامی، اٹھا دو اور اٹھا کر کہو کہ ہم سچے حسینی ہیں، ہم یہ برداشت کرنے والے نہیں ہیں.
اسی کانپور کے اندر عزیزان گرامی حسین یا حسین کے نام پر اگر کچھ ایسی لغویات ہو رہی ہیں تو عزیزان گرامی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم شرعی طور پر کن کاموں کی ہمیں یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، شرعی طور پر کن کاموں کی اجازت ہمیں علماء اہل سنت نے دی ہے، ہم وہ کام کریں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں عزیزان گرامی، ہم کربلا کو اپنے دلوں پر بساتے ہیں، ہم کربلا اپنے دلوں پر بساتے ہیں، گنگا گھاٹ نہیں جاتے ہیں۔ ہماری کربلا ہمارے دلوں کی بستی ہے، وہاں جا کر ان کھٹملوں کو چڑھاوا نہیں چڑھاتے ہیں۔ مائنورٹی میں مائکرو، جن کو ہم اگر دوربین سے دیکھیں گے تو ہی کچھ نظر آئیں گے، لیکن عزیزان گرامی جب بس محرم ہو رہی ہے تو وہاں پر کتنی بھیڑ ہے۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اگر امام حسین کے تو غوث اعظم سے بڑے امام حسین کے پیروکار نہیں ہو، غریب نواز سے بڑے کے دور میں یزید کا نام لے کر اب یہ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ حسین کو ایسے خوش کر رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، چھریوں سے ماتم کر رہے ہیں۔ بھائی پرانا زمانہ اور ہے، ان کو ذرا کچھ بڑی چیزیں دو، بڑی چیزیں دو تاکہ دوبارہ پتا تو چلے کہ چھوٹا سا اسکریچ مار کر پرسا دے رہے ہو تو جاؤ جا کر ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، تو جا کر ایک یتیم کی کفالت کر لو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، لگا دو، یتیم کے بیمار کا علاج کروا دو۔ اگر پرسا دینا ہے تو جناب سکینہ کے نام پر ایک سبیل لگوا دو۔ پرسا تو یہ ہوگا، وہ کون سا پرسا ہے؟ چھوٹے سے ادھر یالی والی یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو ذرا بڑے بڑے ہتھیار دو، تب پتا چلے گا ان کو کہ یہ کس اعتبار سے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا ان کو بھی تو پتا چلنا چاہیے، یہ چھوٹے چھوٹے رکھ کر تم یالی یا حسین ہم نہ تھے، ہائے حسین ہم نہ تھے، تم نہیں تھے، تمہارے باپ دادا تو تھے۔ میرے پیارے دوستوں، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، حسینیت ان لغویات کا نام نہیں ہے۔ کوئی بھوکا نہ سونے پائے، اصلی حسینیت یہ ہے۔ جا کر پوچھ لو کہ کہیں تمہارا قبضہ کرتا ہو تو میں اتار دوں، یہ اصلی حسینیت ہے۔ یہ سب سے بڑی حسینیت ہے۔ جاؤ جا کر بارگاہوں کے پاس جاؤ، بارگاہوں پہ جاؤ مارا مطہرہ جاؤ صفی پور شریف جاؤ کہ چھچا مقدسہ جاؤ۔ یہ کیا گنگا گھاٹ پہنچ رہے ہو تم لوگ؟ وہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ وہاں پر جا کر ان لفظیات کا بڑھاوا دے رہے ہو۔
उस दिन अजीजान गिरामी इन क्या चढ़ावे बंद हो जाएंगे, भूखों मरेंगे ये लोग। मन्नतें तो हमारे घर की औरतें बना रही हैं, भैया हमारा भैया सेहत याब हो जाए तो हम ये करेंगे। अरे मेरी अम्मा, आठ आठ 8,000 रुपए पर मुअज्जिनी कर रहे हैं ये जो इमाम। क्या कर्जे हैं इनके ऊपर, अगर पूछने को हम लोग आ जाते हैं तो पता चलता है कि लाखों रुपए के कर्ज में। माँ बीमार थी तो किसी से कर्जा लेकर उसका उसका इलाज करवाया। जाओ जाकर मेरी माँ, इसका 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 सबसे बड़ी नियत ये हो जाएगी तुम्हारी। और किसी से की कर दो। और कुछ नहीं। सबसे बड़ी अजीजा ने गिरामी आपके लिए यही मन्नत, यही पूरी कर दो, खुदा के इज्जत की कसम तुम्हें वहां जाने। अजीजान गिरामी सिर्फ घर पर बैठकर बोलोगी इन उलमाए किराम के सदके और इन हुफाज किराम के सदके, इन मुफ्तियान शाह के सदके, अजीजान गिरामी इनके दिलों में जो कुरान अहादीस महफूज है उनके सदके तुम्हारे हर बिगड़े काम बन जाएंगे। असली हुसैनियत ये है। नजर आओगे जो क्या करते हैं। जो अपने बच्चे को असली हुसैनी बनाओ, सच्चा फकीर बनाओ हुसैन का, हुसैनियत आएगी। हम तो सोचते ये जरूर है ना कि अल्लाह एक हुसैन आ जाए, लेकिन पड़ोस वाले घर में। अल्लाह हुसैनियत को जिंदा कर दे, लेकिन पड़ोस वाले घर में। हो जाए, उनको असल इस्लाम बताना शुरू करें। इस्लाम है क्या? इस्लाम लफ्जी इस्लाम इस्लाम नाम है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। क्या उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, जो अल्लाह के लिए शहीद हो गए। अजीज़ान गिरामी, आज हम उनका पुरसा मना रहे हैं, मातम कर रहे हैं। समझने की जरूरत यह है अजीज़ान गिरामी कि हम इन उलमाए किराम से दूर हैं, इन उलमाए किराम से दूर हैं। आजकल हम लोग फॉलो किसको कर रहे हैं? मौलाना यूट्यूब को। पागल डिप्लोमे वाला, उसको फॉलो कर रहे हैं हम। मसल के आला हजरत का नाम ले लेकर अपने घरों को इमाम हुसैन के ऊपर, इमाम हुसैन की गुस्ताखी करते हुए नजर आ रहे हैं। तुम कहते हो ना कि हम बड़े मौलवी हैं, और उसी मौलाए कायनात की औलादों को तुम गालियां बक रहे हो। और अगर उस मौलाइयत का अगर हम रद्द करने लगे तो कहते हैं मौला अली, क्योंकि मौला से मौलाइयत। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कल तक तुम वहाबियों का रद्द करते थे, तो वो तो अल्लाह की सिफत है वहाब। तो अब क्या वहाबियों का रद्द वहाबी नाम लेकर करते थे, तो क्या खुदा का नाउज बिल्ला रद्द कर रहे हो? वाह वाह,
समझोगे तुम? कैसे समझोगे? तो मसला के आला हजरत वाले दुनिया से नहीं छूटते, और जिनको मुस्लिम गिन चुके हैं, आप हम हर तरह से समझाना जानते हैं। कैसे समझोगे? करबला के मैदान में अजीजान गिरामी, इमाम हुसैन ने अगर मसलहत पसंदी की होती तो आज हम भी कर रहे होते। यहाँ पर डंके की चोट पर वह बड़े मुश्किल के अंदर ये ना कह रहे होते कि हर कोई माई चलाए जो हम सच्चे अपने हुसैनियों के सामने आकर मुकाबला करे। कोई नहीं, किसी भी मसले में आ जाओ अजीजान गिरामी, हम बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। मुनाजरा करना हो हम तैयार हैं, मुकाबला करना हो हम तैयार हैं, मुबाहिसा करना हो हम तैयार हैं, मुबाहिला करना हो तो भी हम तैयार। हमें मालूम है कि जिन दो को नबी ने अपने बगल में बैठाया है, सुलाया है, वहां सलाम सलाम की आवाज तो पहुंचती है, लेकिन कुत्तों के झाड़ने हमारे दिलों में करबला है। हम गंगा घाट की करबला पे यकीन नहीं रखते, हमारे दिलों में हुसैनियत है। हम वहां जाकर उन खटमलों की हुसैनियत नहीं सुनते कि जहां ये बताया गया मेरा हुसैन मजलूम है। हुसैन की जात मजलूम नहीं थी, हुसैन की जात बहादुर थी। अली का बेटा कभी डट कर बात नहीं कर सकता था, अली के बेटे ने कह दिया सर। समझने की जरूरत यह है, हुसैन की जात ये है। हुसैन की जात को आप क्या समझ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों? जब कोई एतराज करने वाला, अभी बहुत प्यारी बात एक जहन में आई, क्या लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। हजरत गरीब नवाज के ताल्लुक, हजरत गरीब नवाज जब इमाम हुसैन के ताल्लुक से ये कहते हुए नजर आते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, तो कैसे गरीब नवाज ये कह सकते हैं कि दीन का नाम हुसैन है, दीन की पनाह का नाम हुसैन है? अजीजान गिरामी, इस शेर की तशरीह करते हुए मुफस्सिरीन ये इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त हुसैन दीन थे कि रसूल अल्लाह ने अपनी पुश्त से हुसैन को गिरने नहीं दिया। हुसैन इसलिए सजदे कर दिया और कहते रहे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और करबला के मैदान में हुसैन दीन नहीं है, बल्कि दीन को पनप देने वाले हैं, दीन को पनप देने वाले हैं। वो जात का नाम हुसैन। करबला के मैदान में अजीजान गिरामी ऐसे ही आलाम नहीं आओ, ऐसे ही गम के बहाने नहीं आते। आज हम बड़ी आसानी के साथ करबला को भुला दे रहे हैं, करबला को हम भूलने नहीं दे सकते। अजीजान गिरामी, करबला ने हमें जिंदगी जीने का सबक दिया। बड़े को तकलीफ हो जाए, हमारे घर के जवान को तकलीफ हो जाए, तो जरा अली अकबर को याद कर लेना, सब्र आ जाएगा। जरा कोई मासूम बच्चा हो, कमसिन बच्चा हो, उसको जरा सी तकलीफ हो जाए तो अजीजान गिरामी करबला के मैदान के अली असगर को याद कर लेना। किसी कमसिन बच्ची के साथ कोई जुल्म और ज्यादती हो तो अजीजान गिरामी सब्र कर लेना, सकीना को याद कर लेना। कोई नौजवान, कड़ियल नौजवान हो, उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो जरा अब्बास के कटे हुए बाजुओं को याद कर लेना। लेकिन अजीजान गिरामी, यहाँ पर हमें गौर ये करना है कि करबला की साथ को महज हम सुनकर खत्म ना कर दे, बल्कि हुसैनियत
پورے کانپور کے اندر سچائی کے ساتھ پوچھنی چاہیے کہ اصلی حسینی اگر کہیں ہو تو وہ عزیزان گرامی کانپور ہونا چاہیے. کیسے؟ عزیزان گرامی اس حسینیت کو باقی رکھنے والا کوئی کسی کے مائی کے لال میں اتنی اوقات نہیں ہے جو حسینیت کو دبا پائے، جو حسینیت کو ختم کر پائے. عزیزان گرامی جب یزید جیسا ختم نہ کر پایا، توجہ دلانا چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج پوری کائنات میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جگہ جگہ ہر سٹی کے اندر، ہر گاؤں کے اندر کہیں نہ کہیں حسین پور نظر آتا ہے، حسین نگر نظر آتا ہے، حسین آباد نظر آتا ہے، حسین گنج نظر آتا ہے، حسن پور نظر آتا ہے، حسن گڑھ نظر آتا ہے، حسن پور نظر آتا ہے، حسن گنج نظر آتا ہے، علی گڑھ نظر آتا ہے، علی پور نظر آتا ہے. اپنے ایمان کو حقیقی کر لیا. عزیزان گرامی ہم سچے پکے حسینی بنیں گے. لیکن کیا کریں، آج کے زمانے میں طرح طرح کے لوگ ہیں. خوب فضائل اہل بیت بتاؤ، خوب صحابہ کرام کا تذکرہ کرو. یہ جو 10 محرم آ رہے ہیں، ان 10 محرم میں جب آپ مقررین کو اپنے یہاں بلاتے ہیں، ان کو 10 عنوان دیجیے، 5 اہل بیت پر اور 5 صحابہ پر چن لیجئے اور ان سے بتائیے کہ ان کے مابین محبت کیا تھی. لوگ آج الزام لگاتے ہیں کہ سادات کرام آج کل اپنی دکانیں چلانے کے لیے ابو بکر بڑا کر رہے ہیں. عزیزان گرامی سادات کا ہی اصل حق ہے ابو بکر کرنا. جو دلانا چاہتا ہوں، اور بڑی پہلی بات اس کانپور کے بہترین اچھی آگے بڑھنے والے لوگوں کے درمیان امام جعفر صادق کو تو آپ نے سنا ہوگا. حسین کے بیٹے امام زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق. جو دلانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ان کا نام جعفر تھا تو یہ صادق لقب کیوں آیا؟ صادق نکلا کہاں سے ہے؟ صادق نکلا ہے عزیزان گرامی صدق سے. اب سب سے یہ پوچھو کہ کائنات میں صدیق اکبر کسے کہا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی ہر شخص یہ کہے گا کہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. ابو بکر صدیق ہے تو جس طرح ہمیں دفاع ناموس محمد کرنا ہے، اسی طرح سے ہمیں دفاع ابو بکر صدیق بھی کرنا ہے. اور اس کربلا کے مہینے سے عزیزان گرامی شروع کر دو. علی کا پہلا نمبر گرامی. منہ پر مار دی جائے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے عزیزان گرامی
बगैर अबू बकर के अली भी हासिल नहीं होंगे। बगैर अहले बैत की मोहब्बत का दावा आप अगर करते रहिए और कुराबत दाराने मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दावा करने के साथ साथ अगर आपके दिलों में अगर सहाबा किराम की मोहब्बत नहीं है अजीजान गिरामी, तो आप लोगों की ये मोहब्बत कबूल होने वाली नहीं है। अपनी गुफ्तगू के आखिरी बाब में दाखिल होता हूँ अजीजान गिरामी। ये करबला के शोहदा के नाम से ये जो मजलिस सजाई गई है, जिक्र शोहदाए करबला, इस जात में मेरे हाथ से जो सबसे प्यारी और छोटी जात है, उस जात का नाम हजरत सैयदना अली असगर है। शहादत ऐसे होती है कि करबला का मैदान है, जब सब शहीद हो गए तो शहरबानों के पास हजरत इमाम हुसैन गए और जाकर कहने लगे, ऐ शहरबानों, मैं चाहता हूं कि अली असगर को अपने साथ लेकर जाऊं। अली असगर को खेमे के बाहर लेकर गए। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं अजीजान गिरामी, 3 मुंह का एक तीर आता है और सैयदना अली असगर का लहू मुबारक आसमान की तरफ उड़ाते हैं इमाम हुसैन और कहते हैं, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे अली असगर की इस शहादत को कबूल फरमा। अजीजान गिरामी, जुल्म यही तक ना था, जब तमाम अहले बैत किराम, तमाम बनु हाशिम के सर इकट्ठा किए गए तो उसमें गिनती की गई, तो गिनती में सर जो निकले वो निकले 17। गिनती इन लोगों ने की थी तो थे बनु हाशिम वहां पर 18। अजीजान गिरामी, 18 बनु हाशिम की के ताल्लुक से जब एक शख्स ने कहा कि वहां पर 18 थे लेकिन सर तो यहाँ पर 17 ही हैं, तो एक शख्स कहने लगा कि मैंने देखा है हुसैन को एक खेमे के पीछे एक छोटा सा लाशा दफन करते हुए। अजीजान गिरामी, इतना कहना था तो उस वक्त गवर्नर ने हुक्म जारी कर दिया कि जो उस छोटे से लाशे का सर लेकर आएगा तो उसको मैं 1000 हाथ दिरहम इनाम में दूंगा। अजीजान गिरामी, लोगों ने नेजों को उठाया और उठाने के बाद घोड़े पर सवार होते हैं और सवार होकर मैदान की तरफ चले जाते हैं। हम खेमे के पीछे जाकर जमीन पे वो नेजा मारना शुरू करते हैं। जमीन पे नेजा मारते जाते हैं। एक मकान ऐसा आता है कि अली असगर का लाशाए अनवर उस नेजे जिसने हजरत अली असगर के उस लाशाए अतहर पर नेजा मारा था, वो आसमान की तरफ उस जिस्म को बुलंद करता है और नेजे से उस जिस्म को उतारता है और उतारने के बाद अपने शाने पर रखता है। अली असगर का सीना उसके शाने पर होता है, नन्ही नन्ही जुल्फों को पकड़ता है और शुरू से हजरत अली असगर का गुलूए अतहर को काटना शुरू कर देता है। अजीजान गिरामी, ये इतरत मुस्तफा के ऊपर हुए और अगर आप उनके मुसलमान नहीं बन सकते तो आप क्या सच्चे मुसलमान बनोगे? मेरे प्यारे दोस्तों, अपने लेकिन नहीं, जिस तरह से वो अभियान किया करते हैं उनसे हम इत्तेहाद हो सकता था, न कोई इत्तेहाद होगा, न सुबह कयामत तक इत्तेहाद लेकिन माना, हमने क्या माना? हमने इनके अकीदे में फर्क क्या है? आखिरी बात और बहुत प्यारी बात जहन में आई, अदीदान गिरामी, तो उन्होंने हुसैन का माना, हमने हुसैन को रसूल अल्लाह माना। ये है इनमें हम में, इन्होंने हुसैन से रसूल अल्लाह को जाना, हमने रसूल अल्लाह से हुसैन को जाना। इनमें हम में फर्क ये है एतकादी, और हमारा इनका इत्तेहाद न सुबह कयामत न सुबह कयामत तक हो सकता है।
सुन्नी मुसलमान मिल जाएगा। हम घर के साथ शहादत नामा पढ़ेंगे और इमाम हुसैन की याद में आंसुओं को बहाएंगे। हम इस गंगा घाट पे नहीं जाने वाले, बल्कि हमें जाना होगा तो हम मारा मुताहरा जाएंगे। हम हमें जाना होगा तो हम कुछ मुकद्दसा जाएंगे। हमें जाना होगा तो हम सफीपुर शरीफ जाएंगे। हमें जाना होगा तो हम मक्की शरीफ जाएंगे। हमें जाना होगा तो हम बलग्राम शरीफ जाएंगे। हमें इनसे क्या लेना देना, ना इनसे हमारा कभी इत्तेहाद हो सकता था, ना हो सकता है, ना कभी सुबह कयामत तक हो सकेगा। और जो भी अफराद आपको ऐसे वैसे दिख जाएं कि जिनका बाण बराबर भी अगर इन राफियों से या इन राफी जहन रखने वालों से तो उनके साथ भी बचने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे ईमान और अकायद के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे और तुम्हें सबसे पहले तो चटनी चटाएंगे इसके अहले बैत की, और उसके बाद तुम्हें गुस्ताखे सहाबा बनाएंगे, उसके बाद तुम्हें बनाएंगे, और उसके बाद तुम्हारा ईमान तुम्हारे दिलों से खत्म हो जाएगा और तुम भी उनमें से हो जाओगे जो आज ये कहते हुए नजर आते हैं, हाय हुसैन हम न थे, तुम नहीं थे, तुम्हारे बाप दादा तो थे, ये सुबह कयामत लेकिन तुमसे इत्तेहाद नहीं करेंगे, तुमसे इत्तेहाद नहीं करेंगे। अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद, उमर फारूक की आवाज़ जिंदाबाद।